Good morning students. Last class exercise 2.6 ல sums கொடுத்திருந்தேன். அதுல சில sums உங்களுக்கு நானே சால்வ் பண்றேன்னு சொல்லிருந்தேன். அந்த sum தான் போட போறோம். Sum number 8. Integral x power e minus 1 plus e power x minus 1 by x power e plus e power x into dx. Denominator, put x power e by e power x is equal to t. Put x power e plus e power x is equal to t. Differentiate பண்ண போறோம். x power e differentiate பண்ணா e x power e minus 1. e power x பண்ணா e power x. Whole thing into dx equal to dt. இதுல இருந்து e காமனா வெளிய எடுக்க போறோம். e வெளிய எடுத்தோம்னா x power e minus 1 plus e power x by e அர்த்தம் காமனா வெளிய எடுக்கிறோம் அப்படினா by dt. e into x power e minus 1 plus e power x minus 1 ஆயிடுமா பேஸ் ரெண்டு ஒண்ணா பவர் அடி சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க டிவிஷன்ல equal to dt. இதான் நம்ம நியூமரேட்டர் டேர்ம் பார் x power e minus 1 plus e power x minus 1 into dx. So x power e minus 1 plus e power x minus 1 into dx equal to dt by e. Now our integral becomes integral dt by e by t. So this is equal to 1 by e dt by t. dt by t integration log t plus c. Now in the place of t you have to substitute log of x power e plus e power x plus c. இதான் இந்த கான்செப்ட் 8th sum. Ninth sum 1 by x log x dx. இது கொஞ்சம் ஈஸியான சம் தான். 1 by x by log x dx. இது எழுதலாமா? டினாமினேட்டர் இருக்கிற x மேல கொண்டு போயிடுங்க. இப்போ log x ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1 by x. அது நியூமரேட்டர்ல இருக்கு. ஸோ டினாமினேட்டர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி நியூமரேட்டர் வந்தா நம்மளுக்கு ஃபார்முலா log of denominator. ஸோ log of log x answer plus c. ஓகேயா? சம் நம்பர் 10. x dx by 2x power 4 minus 3x square minus 2 into dx. கொஞ்சம் ரிசல்ட் பண்ணு. நியூமரேட்டர்ல x dx இருக்கு. டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற x ஸ்கொயரை நம்ம t ன்னு அப்ளை பண்றோம். டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 2x dx is equal to dt. Now in the place of x dx, in the place of x dx வந்து நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணோம்னா dt அப்ளை பண்ண போறோம். சரியா? in the place of x dx dt. Directly அப்ப x dx equal to dt by 2. Now it becomes dt by 2 by x power 4 is x square the whole square. Therefore 2t square minus 3t minus 2. இது என்ன பண்ணலாம் நீ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிடலாம். 1 by 2 integral dt by நம்ம t மெத்தட் படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுவோம். minus 4 1 4 is 4 by 2 by 2. So answer is 2t plus 1 into t minus 2. ஓகேயா? இப்போ இது பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் படி எக்ஸ்பாண்ட் பண்ண போறேன். 1 by 2t plus 1 into t minus 2 can be written as a by 2t plus 1 plus b by t minus 2. ஓகேயா? இப்போ this is equivalent to a into 1 is equal to a into t minus 2 plus b into 2t plus 1. ஓகேயா? இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒன்று a வந்து 0 ஆகும் இல்லை b 0 ஆகும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்? put t equal to 2. t 2 போட்டால் இந்த டேர்ம் 0 ஆகிடும். ஸோ 1 is equal to 5b. b is equal to 1 by 5. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி t is equal to minus 1 by 2 அப்ளை பண்ணுறேன். இப்போ 1 is equal to a into minus 1 by 2 minus 2. அடுத்த டேர்ம் 0 ஆகிடும். இப்போ minus 5 by 2 a is equal to 1. So a is equal to minus 2 by 5. ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சிச்சா உனக்கு? a வேல்யூ b வேல்யூ. Now the fraction becomes நேர இன்டெகிரேஷன்லி போயிடலாம். half into integral a by minus 2 by 5 2t plus 1. Next term is b. b value is 1 by 5. 1 by 5 t minus 2 whole thing into dt. Okay? So now this is equal to half into இதோட டிஃபரன்ஷியேஷன் 2t ஓட டிஃபரன்ஷியேஷன் 2 நியூமரேட்டர் இருக்கறனால டைரக்டா log. So minus 1 by 5 log of 2t plus 1. Here plus 1 by 5 log of t minus 2 plus c. Next step this என்ன பண்றோம் 1 by 5 வெளிய எடுக்கறனால 1 by 10 ஆயிடுது.
Now log m minus log n. இது plus இது minus. So formula படி log m by n. T minus 2 by 2t plus 1 plus c. Now this is equal to log of, in the place of t you are going to substitute the value of x square. So here x square minus 2 by 2x square plus 1. The final answer. So இங்க partial fraction யூஸ் பண்றோம், type 1 யூஸ் பண்ணிருக்கோம். a by first factor, b by second factor. நீ நேரா இந்த term எழுதி காமிச்சிட்டு இன்டெகிரேஷனுக்கு வந்துடலாம். அந்த டேர்ம்ஸ் வந்து இதோட எக்ஸ்பான்ஷன் இதுதான்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டாம். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணிட்டேன் நல்லா பார்த்துக்கோ. உனக்கு டினாமினேட்டர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஹியர் மைனஸ் 2, டினாமினேட்டர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 2, அது நியூமரேட்டர் இருக்கிறனால லாக். ஸோ the minus 1/5 அப்படியே இருக்கு கான்ஸ்டன்ட். ஹியர் ஆல்சோ 1/5 கான்ஸ்டன்ட். 1/t minus 2 இன்டெகிரேஷன் log of t minus 2. நெக்ஸ்ட் 1/5 காமனாக எடுத்துருக்கோம். ஓகே பண்ணி Sum number 11. Integral e power x 1 plus x log of x e power x dx. That's sum order. So this is equivalent to integral the e power x into 1 plus x. The term equal இது ஆக்சுவலா இந்த x e power x ஓட டிஃபரன்ஷியேஷன் மாதிரி வரும். ஓகேயா? x e power x ஓட put x e power x is equal to t. Differentiate UV method. X வச்சு e power x பண்ணா e power x. e power x வச்சு x பண்ணா differentiation 1. Whole thing into dx is equal to dt. மிஸ் இதுலேருந்து e power x வெளியே எடுத்துடுறேன். So now நான் block பண்ண இந்த term வந்திருக்கா? e power x 1 plus x dx is equal to dt வந்துட்டா? Now our integral becomes log t dt. Integration of log x. நல்லா நான் வச்சுக்கோ. Integration of log x இந்த ஃபார்முலா மாதிரி நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோ. x log x minus x. ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி நல்லா த்ரோ பண்ணிட்டேன்னா ஈஸி. இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் log x is x log x minus x. ஸோ அதை தான் நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன். ஸோ t log t minus t plus c. Now taking t outside, log t minus 1 plus c. Now in the place of t you are going to substitute x e power x. x e power x log of x e power x minus 1 plus c. This is the answer for 11th sum. Okay, yeah? Next is sum number 12. Integral 1 by x into x square plus 1 dx. Multiply and divide by x. X by x square into x square plus 1 dx. Put x square equal to t. Now 2x dx equal to dt. So in the place of numerator x dx equal to, we can write it as dt by 2. Now our integral becomes integral dt by 2 denominator t into t plus 1. t into t plus 1. இதே மாதிரி example ஒன்று பார்த்தோம் நாம இருக்கா? Numerator is 1 dt by t into t plus 1. Add and subtract t miss போட்டேனா? t plus 1 minus t dt by t into t plus 1. Now split into two terms. t plus 1 by t into t plus 1. Partial fraction use பண்ணாம பண்ணலாம்னு சொன்னேனா? By t into t plus 1 into dt. Now here t plus 1 cancel, here t cancel. So now we are having 1 by t by 1 by t plus 1 into dt. For 1 by t integration, log t. For 1 by t plus 1 integration, log t plus 1 plus c. Now half is common to both. ரெண்டு பேருக்கு காமனா இருக்கு. Log m minus log n. So the final answer equal to half into log of t by t plus 1 plus c. In the place of log, the place of t என்ன substitute பண்ணிருக்க? x square. So now the answer is x square by x square plus 1 plus c. This is the answer. Okay, இந்த சம்க்குள்ள ஃபார்முலா கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி காப்பி பண்ணு. 12th சம் இந்த கண்டினியூஷன் முடிஞ்சோன்னே நேராக மேலே கொண்டு போயிருப்பாங்க. இந்த ஸ்டெப்க்கு அப்புறம் இங்கே வந்துடும். ஓகே,
14th sum, integral e power x x minus 1 by when is x plus 1 by x minus 1 கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் கவனமாக into dx e power x. the denominator term numerator கொண்டு வரதுக்காக மிஸ் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா x plus 1 இங்கே -1 வேணும். அந்த -1 மிஸ் எப்படி எழுதிருக்கேன் 1 minus 2 எழுதிருக்கேன். ஓகேயா? அப்போ denominator term numerator வந்துச்சா? now split into two terms. எப்படி x plus 1 by x plus 1 the whole cube minus 2 by x plus 1 the whole cube whole thing into dx. now this is equal to e power x 1 by x plus 1 the whole square minus 2 by x plus 1 the whole cube into dx. ஓகேயா? இப்போ இதுதான் உங்களுடைய f of x னா இதுதான் உங்களுடைய f dash of x. எப்படி பாரு f of x is equal to 1 by x plus 1 the whole square means automatically f dash of x last year படிச்சு சொன்னவர்க்கா 1 into 2 2 sign மாத்தணும் denominator power increase பண்ணுவோம் differentiation. so minus 2 by x plus 1 the whole cube this is our f dash of x. so it is of the form in a form like e power x into f of x plus f dash of x. so answer is e power x into f of x. so answer is e power x into 1 by x plus 1 the whole square plus c. that is e power x by x plus 1 the whole square plus c. this is the answer. so and the numerator term part x minus 1 and the denominator term கொண்டு வரதுக்கு என்ன சான்ஸ் minus 1 மிஸ் எப்படி இருக்கு 1 minus 2 அது ஒன்று மட்டும் திங்க் பண்ணா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாம் வந்துடும். so this is f of x, this is f dash of x. okay இதோட இந்த எக்ஸசைஸ் 2.6 சம்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. இதுக்கு மேலேயும் எந்த சம்ஸாவது டவுட் இருக்குது வரல ஆன்சர் வரல அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் போட்டுவிட்டு நான் உனக்கு அதை திருப்பி சால்வ் பண்ணி அனுப்புகிறேன். இப்போ நம்ம அடுத்த டைப் போக போகிறோம். அதுலேயும் இன்னொரு 6 ஃபார்முலாஸ் படிக்க போகிறோம். ஸோ டோட்டலி ஃபார்முலாஸ் அப்டேட் ஆகிட்டே வருது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டே உனக்கு இந்த இதில் சாப்டரில் ஃபார்முலா டெஸ்ட்டு தான். ஓகேயா? அதனால் கேர்ஃபுல்லாக காப்பி பண்ணிக்கோ. அடுத்த டைப் 6 போக போகிறோம். 7 டைப் 7. Type 7. Integrals of the form by integral dx by ax square plus bx plus c. இது ஒரு type. Integral dx by root of ax square plus bx plus c. Next one is integral root of ax square plus bx plus c. ஓகேயா? இதில் இந்த கான்செப்டில் எப்படின்னா எதுவுமே ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம எங்கே போயிடலாம் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷனுக்கு போயிடலாம். ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியாது தான் இந்த டைப் ஃபர்ஸ்ட் டைப். ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியுதா நீ என்ன பண்ணிட்டு பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் போயிடும். இந்த பேட்டர்னுக்கு வரணும் அவசியம் இல்லை. ஏன்னா இந்த 3 டைப்புக்கே யூ ஹேவ் டு தரோ வித் 6 ஃபார்முலாஸ். நம்மளுக்கு நிறைய ஃபார்முலாஸ் இங்கே வரும். அதை தரோ பண்ணால் தான் இந்த பேட்டர்ன் அப்ளை பண்ண முடியும். ஓகேயா? இது ஃபார்முலா தர போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா நம்பர் 1 integral dx by a square minus x square 1 by 2a log of a plus x by a minus x plus c. Second formula dx by x square minus a square equal to 1 by 2a log of x minus a by x plus a plus c. Third one integral dx by root of x square minus a square log of x plus root of x square minus a square. Fourth one integral dx by root of x square plus a square log of x plus root of x square plus a square plus c. பாரு ஃபர்ஸ்ட் இந்த 4 ஃபார்முலாஸ் த்ரோ பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இது எல்லா ஃபங்க்ஷனும் டினாமினேட்டர் இருக்குது. இன்னும் 2 ஃபார்முலாஸ் இருக்குது. மிஸ் அது அப்புறமா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் சொல்கிறேன் உனக்கு. இந்த 4 ஃபார்முலாஸ்க்குள்ள சம் பார்த்தீங்கன்னா டினாமினேட்டரில் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்ஸ் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்ஸ் சம் ஆஃப் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்ஸான்னு எழுதணும். இந்த பேட்டர்ன் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா இந்த நம்பர் தான் ஏ, இந்த வேரியபிள் எக்ஸ். ஸோ ஃபார்முலா பாரு ரூட் இல்லாத ரெண்டுக்கும் முன்னால் என்ன வருது 1/2a. எல்லாருக்குமே லாக் தான் ஆன்சர். பட் ரூட் இல்லாததுக்கு 1/2a ஃப்ரண்ட்டில் போடுறோம். log of a plus x by a minus x log of x minus a by x plus a. ரூட்
ரூட் இருக்கிறதுக்கு ஃப்ரண்ட்ல நம்பரே வராது. டைரக்ட் ஃபார்முலா log of x plus root of x square minus a square log of x plus root of x square plus a square plus c. இன்னும் 2 ஃபார்முலாஸ் இருக்கு. நாம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன், இந்த 4க்கான ரிலேட்டட் சம்ஸ் தரவு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த 2 இதுக்கு போகும். இந்த ஃபார்முலா நல்லா தரவு பண்ணாதான் சம் புரியும். காப்பி பண்ணி இப்போ நான் டீச் பண்ண போகிறது ஃபஸ்ட்டு 2 ஃபார்முலாஸ்க்குள்ள எக்ஸாம்பிள் தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு ரிலேட்டடாக உள்ள சம்ஸே உனக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறேன். நீ அதை மட்டும் அந்த 2 ஃபார்முலா தரப்படி இந்த 2 ஃபார்முலா எப்படி அப்ளை பண்ணுறோன்னு மட்டும் பார்த்துக்கோ. அடுத்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அடுத்த 2 ஃபார்முலாஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுறேன். சரியா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2 ஃபார்முலாஸ் மட்டும் நான் வித்தவுட் ரூட் அதான் நம்ம போட போகிறேன். சரியா? எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பி இன்டெக்ரல் dx by 16 minus x square integral dx by 4 square minus x square. இப்போ இது எந்த ஃபார்முலாக்கு வந்து பாருங்க, ஸ்டைல ஃபார்முலா எழுதுறேன். integral dx by a square minus x square வந்துட்டா ஃபார்முலா 1/2a log of a plus x by a minus x plus c. this is our formula. so எப்படி கம்பேர் பண்ணனும்னு பார்த்துக்கோ. here a square 4 square a ஓட வேல்யூ 2, அது மட்டும் தான் நமக்கு தேவை. இந்த place of x x ஏ தான் இருக்கு. So now 1/2 into 2 log of 2 plus x by 2 minus x plus c. 1/4 log of 2 plus x by 2 minus x plus c. Simply. புரியுதா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பக்கத்தில் ஃபார்முலா எழுதி செஞ்சேன்னா கன்ஃபியூஸ்டே ஆக மாட்டேன். dx by 1 minus 25x square. இதே மாதிரி வந்துருக்கா? 1/1 minus 5x the whole square. In the place of x 5x இருக்கா? x க்கு கோஎஃபிஷியன்ட் வந்துட்டா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த கோஎஃபிஷியன்ட்டை வெளியே அப்ளை பண்ணு. இப்போ நம்ம இதுபடி 1 square மீன்ஸ் 1. ஸோ a ஓட வேல்யூ உனக்கு என்னது 1. ஸோ ஃபார்முலா படி 1/2 equal சேம் ஃபார்முலா 1/2 into 1 log of 1 plus 5x by 1 minus 5x plus c. Here a 5 வெளியே போட்டிருக்கேன். x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் செயின் ரூல், அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் வெளியே வரணும். So 1/10 log of 1 plus 5x by 1 minus 5x plus c. ரெண்டுமே சிம்பிள் ஃபார்முலாவில் உள்ளதான். இந்த ஃபார்முலா அப்ளிகேஷனில் எது a எது xன்னு போட்டிருக்கேன். அதை கமெண்ட் பண்ணி42 integral 3 mark sums கேட்கலாம். இதெல்லாம் 2 plus x minus x square. ஃபர்ஸ்ட் இந்த டினாமினேட்டர் மட்டும் z எடுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் x ஸ்கொயர் நெகட்டிவ் வந்தாலே நீ மைனஸ் வெளியே எடுங்க. x ஸ்கொயர் minus x minus 2. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஸ்கொயர் மெத்தட். நான் இதோட கிளாஸ் 11லே சொல்லியிருக்கேன். x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் 1, 1 ஓட ஹாஃப் 1/2, அதோட ஸ்கொயர் 1/4, add and subtract 1/4 to make perfect squares. புரியுதா? திருப்பி சொல்கிறேன். x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் சைன் பார்க்க வேண்டாம், சிம்பிளி நம்பர் 1, அதோட ஹாஃப் 1/2, அதோட ஸ்கொயர் 1/4, add and subtract 1/4. okay, now this 3 இந்த பாரு, இந்த 3 terms change x minus half the whole square ஆகும். இதை நீ சிம்பிளை பண்ணா 9/4, taking minus inside கண்டிப்பாக மைனஸ் உள்ள கொண்டு போயிடும். now 9/4 can be written as 3/2 the whole square. now it is of the form. இப்போ இன்டெக்ரல்குள்ள போடு. என்ன ஃபார்முலா? a square minus x square. பார்த்தோமா அந்த கான்செப்ட்? சரியா? so now here formula is 1/2a. the place of a is equal to 3/2. the place of x we are having x minus 1/2. a ஓட வேல்யூ 3/2. the place of x minus 1/2 log of a plus x by a minus x plus c. Here 2 get cancelled. 1/3 log of LCM 3 plus 2x minus 1 by 3 minus 2x plus 1 plus c. So
So 1/3 log of simplify பண்ணினா 2x plus 2 denominator 4 minus 2x plus c. Numerator denominator யாரை டிவைட் பண்ணிக்கலாம் 2 ஆல டிவைட் பண்ணிக்கலாம். 2x plus 2 x plus 1 denominator 2 இல்லாம எழுதுறோம் 2 minus x plus c. This is our answer. 1/3 log of x plus 1 by 2 minus x. So perfect square க்கு நீ கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும். Example 43. Integral dx by 4x square minus 1. dx by bookல எல்லாமே போட்டுருப்பாங்க. This one is short up. 2x the whole square minus 1. இப்போ இந்த place of x 2x இருக்கு. இது எதுக்குள்ள ஃபார்முலா பல ரிமைண்ட் பண்ணிக்கோ. This is 1 by x square minus a square. Formula is 1 by 2a log of x minus a by x plus a. ஃபார்முலா எழுத ஹெசிடேட் பண்ணவே பண்ணாத. ஃபார்முலாவை திருப்பி எழுதி பார்த்தா தான் தரவாக்க முடியும். Now in the place of a you are having 1. x க்கு கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்கு. according to the chain rule அந்த 1/2 வெளியே போட்டுறோம். ஃபார்முலா படி 1/2 into 1 log of 2x minus 1 by 2x plus 1 plus c. Now answer is 1/4 log of 2x minus 1 by 2x plus 1 plus c. That's all. Example 44. Integral x square by x square minus 25 into dx. Denominator term numerator கொண்டு வரதுக்காக நான் என்ன பண்றேன் add and subtract 25 x square minus 25 into dx. இப்போ தனித்தனியா டிவைட் பண்ணு x square minus 25 by x square minus 25 plus 25 by x square minus 25 whole thing into dx. We can cancel integral 1 minus 25 by the 25 is equal 5 square into dx. Okay. Now for 1 the integration is x here minus 25 1 by 2a. The place of a one kita போடுறோம் 5. Okay. Log of x minus 5 by x plus 5. X minus a by x plus a. So here this 5 get cancelled. X minus 5 by 2 log of x minus 5 by x plus 5 plus c. The answer. புக்கில் உள்ள கான்செப்ட் படி இல்லாமல் உனக்கு ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் வெளியே போட்டுக்கணும். புக்கில் வந்து அவன் 2 4 காமனாக எடுத்துலாம் செஞ்சுருப்பான். வேண்டாம் நம்ம செயின் ரூல் படி கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து வெளியே போகணும். ஐ மீன் இங்கேயும் அப்படி தான் உனக்கு ஷார்ட்டாக தான் சிம்பிளிஃபையாக தான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நல்லா அப்சர்வ் பண்ணால் உனக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். சைலண்ட்டாக உட்காந்து பிஎம் கிளாஸில் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி நோட்டில் காப்பி பண்ணி ஒன்றா. எக்ஸாம்பிள் 45. Integral dx by x square minus 3x plus 2. இது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா ஃபேக்டர்ஸ் பண்ண முடிஞ்சால் இந்த ஃபார்முலாக்கு வராது. நீ பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் போடுறது தான் பெஸ்ட். ஏன்னா அதான் உனக்கு நல்ல தரவாக இருக்குது. பட் 1 by x square minus 3x plus 2 1 by x minus 2 x minus 1 1 by x minus 2 into x minus 1. இந்த ஸ்பீட் உனக்கு நல்லா வந்துருக்கும். a by x minus 2 b by x minus 1 1 is equal to a into x minus 1 plus b into x minus 2. X is equal to 2 means 1 is equal to a. X is equal to 1 means 1 is equal to minus b. b equal to minus 1. Very easy part. Now near integration போயிடும். 1 by x minus 2 minus 1 by x minus 1 into dx. Your integration simply log of x minus 2 log of x minus 1 plus c. Log m minus log a log of m by n x minus 2 by x minus 1. இந்த ஆன்சர் தான் புக்லேயே வந்திருக்கும். பட் அவன் ஃபார்முலா மெத்தட் போட்டிருப்பான். ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடிஞ்சா நீ பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷனே வச்சுக்கோ. ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியாத கான்செப்ட் மட்டும் என்ன பண்ணுற ஃபார்முலா போடும். ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ் 2.7ல் இந்த கான்செப்ட்டுக்கு 7 சம்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 8 or 7 சம்ஸ் எழுதி போடுறேன்.
7 சம்ஸ் இருக்குது. இதில் 7 சம் மட்டும் கொஞ்சம் நீ ட்ரை பண்ணி பாரு, இல்லைன்னா மிஸ் நாளைக்கு கிளாஸ் சொல்லி தரேன் உனக்கு. இப்போ உனக்கு அந்த சம்ஸ் எழுதி போடுறேன். இதே ஃபார்முலா ரிலேட்டடாக கோஎஃபிஷியன்ட் வந்தால் செயின் ரூல் படி அப்படியே அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி ஃபார்முலா எழுதி சம் செய், அப்போ தான் ஈஸி. ஓகேயா? செக் பண்ணிக்கவா எக்ஸைஸ் 2.7 ஃபர்ஸ்ட் சம் பாரு, a ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா. அடுத்த சம்மும் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு மைனஸ் வந்தாலே அது a ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான். இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர், இது √2x த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கிறோம், மைனஸ் 3 ஸ்கொயர். ஓகேயா? எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் 2 கிடையாது, √2, இல்லை √2x த ஹோல் ஸ்கொயர். இது நீ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணு, எக்ஸ் மைனஸ் 2 எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 ஃபார்முலா போகாத, ஃபேக்டரைஸ் பண்ணு. இதுவும் அப்படி தான், ஃபேக்டரைஸ் பண்ணு, எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 2. இதுலேயே 2 காமனாக எடுத்துட்டேன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3x மைனஸ் 4 ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிடலாம், பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் போட்டுடலாம். ஸோ 3 சம்ஸ்க்குமே நீ பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் போடு, ஃபார்முலா போட வேண்டாம். ஓகேயா? ஹியர் put e power x is equal to t. அப்போ உனக்கு இந்த ஃபார்முலா இந்த ஒரு சம் மட்டும் தான் மிஸ் நடத்த வேண்டியது இருக்கும். இப்போ சொல்லி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்ப்போம். இப்போ பார்த்துடலாமா? e power x by e power 2x minus 9 நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் சொல்லித்தரேன். வேணா ட்ரை பண்ணுறவங்க பண்ணு. put e power x is equal to t ன்னு போட்டேன்னா e power dx is equal dt வரும். ஸோ dt by t ஸ்கொயர் மைனஸ் 9 வரும். எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 9 ஃபார்முலா, எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணு. இல்லை நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இந்த சம்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்க. ஸோ இது அவ்வளோவுமே இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார்முலாஸ் எழுதி சம் செய், ஃபார்முலா அப்போ தான் தரோவாகும். எந்த ஃபார்முலாக்கு எந்த அப்ளிகேஷன் திருப்பி சொல்கிறேன். ஃபேக்டரைஸ் பண்ணக்கூடியதை ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன்லேயே போடு, ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியாது தான் இந்த ஃபார்முலாக்கு நம்ம வர்றோம். ஓகேயா? ஸோ எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம், எக்ஸசைஸ் நோட்டில் செஞ்சது எல்லாமே அப்டேட் பண்ணிகிட்டே வா. ஃபார்முலாஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் ஃபார்முலா டெஸ்ட் ஒர்க்கு போகிறோம், அதனால் நல்லா தரவு பண்ணிக்கோ. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் டுமாரோ வெயிட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.